Yes, dear students, today's our topic is dreams. Welcome to my class. Today we will discuss Unit 10, Lesson 1 about dreams. Dear students, in my last classes, I have finished Unit 9, Lesson 1, 2, 3, 4 about myth and literature. Then today we will start Unit 10. Unit 10 Lesson 1. This lesson today I will not finish because I divided it in two parts. Today I will take part 1 and you will have part 2 very soon. So I'm Shamim Islam, lecturer in English of Kashinagar Degree College. Welcome to my class. Today, after finishing your lesson, you can say what dream is, explain some new words related to dreams. You can make dialogue discussing dreams and write the summary of the text of dreams. Okay, dear students, at first, according to your text, please read the following words and try to guess how they're related to dreams. At first, color, nightmare, imagination, daydream, reverie, romantic, hallucination, shadowy, silvery, short-lasting, dreamy, dreamer, reality, pleasant, fragments, haunting. So let's try to relate these words with dream. These words will help you to understand the article about dreams. It will be easy for you to understand the whole article. Okay, let's start. At first, color. You better know this word. It's very easy. Color, you know, it's wrong in Bangla. Dream has no color of its own. We know the dream has no color. স্বপ্নের কোনো রং হয় না. Sometimes you dream with the color of imagination. আমরা কল্পনা দিয়ে রং দেখতে পাই. Nightmare. What is nightmare? Nightmare is related to dream. Sometimes you dream, sometimes when you dream, it's sometimes some sweet, and sometimes we dream something terrible. We call this terrible dream nightmare. স্বপ্ন আমরা কখনো খুব মধুর কিছু দেখি কিংবা কখনো ভয়ঙ্কর কিছু. এই যে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর কোনো স্বপ্ন আমরা দেখি এটাকে আমরা বলি দুঃস্বপ্ন. In English, nightmare. Imagination. Imagination is an image drawn in mind. Imagination is related to dream in the sense that dream is the outburst of imagination. যে বলা হয় স্বপ্ন হচ্ছে কল্পনা, ইমাজিনেশন এর ফলাফলই হচ্ছে যেটা আমরা ভাবি, যেটা আমরা কল্পনা করি তারই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে স্বপ্ন. এভাবে স্বপ্নের সাথে কল্পনা সম্পর্কিত. Daydream, দিবা স্বপ্ন. Daydream is the dream we experience during the day. We don't see dream only in our sleeping, but also in daytime. It's called daydream. Reverie. Reverie, kalpalok. Reverie is state of being pleasantly lost in one thoughts. It's more like daydream. এটা অনেকটা দিবা স্বপ্নের মতোই. আমরা যখন আনন্দে বিভোর হয়ে যায়, ভাবনায় স্বপ্নালোকে, তখন এটাকে আমরা বলি reverie. এটাও স্বপ্নের সাথে সম্পর্কিত. Hallucination.
Hallucination is one kind of imagination which is fantastic and unreal but seems real, which often happens in our dream. Hallucination অলিক কল্পনা যেটা সেটা খুবই চমৎকার এবং অবাস্তব, কিন্তু স্বপ্নে এমন হয় যে মনে হয় যে এটা সত্যি, এটা সত্যিই হচ্ছে, বাস্তবেই হচ্ছে, এরকম মনে হয় আমাদের। Romantic is conducted to or characterized by the expression of love, as dreams are the expression of suppressed emotions. Some dreams are sweet and romantic, while some are horrible. Romantic is conducted or characterized by expression of love. Romantic বিষয়টা হচ্ছে একটা ভালোবাসার প্রকাশ, আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। যখন আমরা স্বপ্নে আবেগের, আমাদের যে সাপ্রেসড ইমোশনস, আমরা যে আবেগগুলোকে চেপে রাখি, লুকিয়ে রাখি, সেগুলোর বহিঃপ্রকাশ কিন্তু স্বপ্নে হয়ে যায়। এই স্বপ্নগুলোর কিছু আছে মধুর স্বপ্ন, কিছু রোমান্টিক, কিছু হরিবল, ভয়ঙ্কর। সো রোমান্টিকটাও স্বপ্নেরই একটা ধরন। Shadowy means something covered with shadow. Sometimes our dreams are shadowy. আমাদের স্বপ্নগুলো সবসময় স্পষ্ট হয় না, ছায়াময় হয়, ছায়াচ্ছন্ন হয়, সেটাকে বলা হয় shadowy. Silver is a mental picture of dream and imagination. Silver is related to sweet dreams. Silvery হচ্ছে, আমরা জানি যে রূপালী রংটাকে বলে সিলভারি, রূপালীময়। আমরা যখন কোনো মধুর কোনো স্বপ্ন দেখি, তখন যে চাঁদের আলোর মতো যে আলোকিত একটা, যে আলোকিত অবস্থাটাকে দেখতে পাই স্বপ্নের মধ্যে, সেই অবস্থাটাই হচ্ছে সিলভারি, সেই আলোটাই হচ্ছে সিলভারি। Silver is very related to sweet dreams. Short-lasting is a dreamy state. Short-lasting is a dreamy state. স্বপ্নের একটা অবস্থা, ক্ষণস্থায়ী। Dreams may be short-lasting or long-lasting. স্বপ্ন ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। Dream is the adjective form of dream. Dream একটা noun, এর adjective form হচ্ছে dreamy. It means the state of dream. স্বপ্নময় যে অবস্থাটা, স্বপ্ন দেখার সময় যে অবস্থাটা, সেটাকে বলা হয় Dreamer is one who dreams or like to dream. স্বপ্ন দ্রষ্টা, যিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন, or even স্বপ্ন দেখান, যিনি স্বপ্ন দেখেন, স্বপ্ন দেখান এবং স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করেন, তিনি হচ্ছেন স্বপ্নদ্রষ্টা। Reality means the state of things as they actually exist. যে বিষয়টি আসলেই আছে, বাস্তবেই আছে, সেটা বলা হয় রিয়ালিটি। ইট ইজ জাস্ট অপোজিট টু ড্রিম। এটা স্বপ্নের বিপরীত একটি অবস্থা। প্লেজেন্ট, a dream that gives a sense of satisfaction or enjoyment is a pleasant dream. প্লেজেন্ট একটা আনন্দময় অবস্থা। এটা হচ্ছে স্বপ্ন যখন আমাদেরকে একটা আনন্দ দেয়। সেটা অনেক সময় কোনো স্বপ্ন দেখে আমরা খুব আনন্দ পাই, আমাদের মধ্যে তৃপ্তি হয়, উপভোগ করি আমরা সেটাকে বলা হয়, সেটা হচ্ছে প্লেজেন্ট। Haunting means to visit habitually or appear to frequently as a spirit or ghost to haunt a house. A dream that is sad but also beautiful and staying in your thoughts for a long time. কোনো কিছু যখন আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়, হ্যাঁ, অনেকটা ভূতের মতো তাড়িয়ে বেড়ায়, সেটা হচ্ছে হন্টিং। A dream that is sad, কোনো স্বপ্ন যেটা দুঃখময়, বেদনাময়, কিন্তু একই সাথে সুন্দর, and staying in our thoughts for a long time, এবং আমাদের মধ্যে অনেক সময় ধরে, দীর্ঘ সময় বিরাজ করে, সেটাকে আমরা বলতে পারি হন্টিং। Fragments, a dream that is broken into parts. স্বপ্ন সবসময় পূর্ণাঙ্গ হয় না, ভেঙে ভেঙেও কিন্তু আমরা স্বপ্ন দেখি। It's divided into many parts. It's fragments. আমরা ঘুম ভেঙে ভেঙে স্বপ্ন দেখি না, অনেক সময় মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল, স্বপ্নটার অর্ধেকটা দেখলাম, আবার ঘুমিয়ে পড়লাম তো বাকিটা দেখলাম, এমন হয় কিন্তু। This is fragments and it's related with dreams. So all these words we have 16 words, all are related to dreams. Now dear students, read the text and fill in the gaps with the words listed above. In other slides
we say 16 words and try to use 10 words from them here in this passage. All of us know what a dream is. Here you say, I want to say, dear student, তোমরা যখন এই টেক্সটটা পড়বে প্রথমে তোমরা নিজেরাই এটা করার চেষ্টা করবে, পজ দিয়ে রাখবে এবং পরবর্তীতে আমার লেকচারটা শুনবে। তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে যে 16টা শব্দ তোমাদের কিছুক্ষণ আগে তোমরা রিলেট করেছো ড্রিমের সাথে, সেগুলো তোমরা নিজেরা অ্যাপ্লাই করতে পারছো কিনা নিজেকে একটু টেস্ট করে নেবে। ওকে, অল অফ আস নো হোয়াট আ ড্রিম ইজ। আমরা জানি স্বপ্ন কি, আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু নিজস্ব একটা ধারণা আছে। আমি যদি প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করি স্টুডেন্টদের, আমি জানি যে সবাই তার নিজের মতো করে একটা অ্যান্সার দিবেই, প্রত্যেকের তার নিজস্ব একটা কনসেপ্ট আছেই। তো সেদিক থেকে আমরা বলতে পারি অল অফ আস নো হোয়াট আ ড্রিম ইজ। স্বপ্ন কি? জেনারেলি উই ড্রিম ডিউরিং আওয়ার স্লিপ। সাধারণত আমরা স্বপ্ন ঘুমিয়ে দেখে থাকি। ড্রিমস মে অ্যাপিয়ার টু বি শর্ট or long lasting. Sometimes we say I dreamt for the whole night. মাঝে মাঝে আমরা বলি যে আমরা পুরো রাত স্বপ্ন দেখেছি, but do you really dream for the whole night? Some dreams are sweet or romantic, some are horrible. When I dream something extremely bad, যখন আমরা খুব খারাপ কিছু দেখি, we call it a nightmare, দুঃস্বপ্ন. This is interesting that dreams have no color. এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে স্বপ্নের কোনো রং নেই। They are soft, silvery. You can use it also shadowy and short lasting. Do you know how the words imagination and hallucination differ from dream? এই যে ইমাজিনেশন এবং হ্যালুসিনেশন, এই দুটোর মধ্যে আসলে স্বপ্নের পার্থক্যটা কোথায়? ইমাজিনেশন কল্পনা, হ্যালুসিনেশনও কিন্তু অলিক কল্পনা, ওয়ান কাইন্ড অফ ইমাজিনেশন অলসো। তো হ্যালুসিনেশনটা অনেকটা মরুভূমিতে মরিচিকা দেখার মতো, যে আমি মনে করছি যে দূরে পানি আছে কিন্তু আসলে পানি নেই। ইমাজিনেশনটাও কল্পনা, ওটাও যে আছে তা নয়, কিন্তু অনেক সময় হয় যে আমরা একেবারেই মনে হচ্ছে যে সত্যি যা দেখতে পাচ্ছি। ইমাজিনেশনটা হয়তো আমরা বুঝতেই পারি যে এটা আমি কল্পনাই করছি, আমি সচেতন। আর হ্যালুসিনেশনটা অনেক সময় হয় যে আমি সচেতন না, আমি মনে করছি যে এটা বোধহয় বাস্তবেই ঘটছে, এটা যে ইমাজিনেশন আমি বুঝতেই পারছি না। আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ডিফার হিয়ার। ডু ইউ নো এনি ড্রিমার্স? তুমি কোনো স্বপ্নদ্রষ্টা কি জানো? তুমি একটু মনে করে দেখো তো, এ পর্যন্ত তোমরা যে তোমাদের টেক্সটটাই দেখো, তোমরা টেক্সটও কিন্তু অনেক স্বপ্নদ্রষ্টাকে পেয়েছো। একটু ভেবে দেখো। হ্যাঁ, আমাদের দেশের 71 সালে যুদ্ধের কথাই ধরো, সেই 7ই মার্চের ভাষণের কথাই চিন্তা করো, সেই স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা চিন্তা করো, কেমন স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি ছিলেন। এমন একটি দেশের কল্পনা করেছিলেন। হ্যাঁ, আমরা যখন নেলসন ম্যান্ডেলাকে দেখি, তিনি কেমন করে ব্ল্যাকদের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আজকে তারা যে সময়ে তারা যে শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গ, এই যে তফাৎটুকু ঘুচে গেছে, এই জন্য কতটা পথ তাকে পাড়ি দিতে হয়েছে। কি পরিমাণ স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি ছিলেন, যে স্বপ্ন সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে, নিশ্চয়ই তোমরা সেই ড্রিমারদের নাম চাইলেই মনে করতে পারবে। হোয়াট ডু দে ডু? ডাজ ড্রিম হ্যাভ এনি রিলেশন উইথ রিয়ালিটি? স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক আছে কি? ডু উই অলওয়েজ ড্রিম ডিউরিং আওয়ার স্লিপ? আমরা কি সবসময় ঘুমাই? The dream we have during the daytime is called daydream. দিনে আমরা যে স্বপ্ন দেখি সেটা কি? daydream. Sometimes we long for something so passionately, we call that a dream as well. মাঝে মাঝে আমরা অনেক জিনিস আছে খুব চাই, মন থেকে চাই, প্রাণ থেকে চাই, সেগুলোকেও কিন্তু স্বপ্নই বলে। আমরা এটা হব, সেটা হব, বড় হয়ে এটা করব, সেটা করব, এগুলোও কিন্তু আমাদের এক ধরনের স্বপ্ন। তো স্বপ্ন কি সেটা নিয়ে আমরা অনেক ধরনের কথা এখানে দেখলাম, যেগুলো আমাদের পরবর্তীতে পুরো আর্টিকেলটা বুঝতে সহযোগিতা করবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্বপ্নের নানা রং, নানা রূপ,
স্বপ্ন নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা, নানা ধরনের থিওরি দিয়েছেন নানা বিশেষজ্ঞগণ। আমরা আজকে আমাদের যে পার্টটা করব সেখানে আমরা থিওরিতে যাব না। আজকে আমরা সিম্পলি একটা আর্টিকেলের মধ্য দিয়ে এবং নিজেদের ভাবনাগুলো এই আর্টিকেলের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা আজকের পার্ট 1টি শেষ করব এবং এখানে বোঝার চেষ্টা করব ড্রিমটা আসলে কি, এর উদ্দেশ্যটা কি, আসলে কি বাস্তবের সাথে স্বপ্নের কোনো সম্পর্ক আছে, সেগুলো আমরা আমাদের নিজের জীবন দিয়ে নিজেদের চারপাশকে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব। চলো তাহলে আজকের আর্টিকেলটা দেখি। Dear students, now read the article below and see what you think about dreams. Similar or dissimilar, what is said here. এখানে যে আর্টিকেলটা আছে সেটা পড়ো এবং ভাবো তুমি স্বপ্ন নিয়ে আসলে কি ভাবো। What do you think about dream? What is your concept, your opinions about dream? And try to find out similarity and dissimilarity. মিল এবং অমিলগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করো, নিজের ভাবনার সাথে সেগুলোর তুলনা করো। Okay, let's start. Dreams have fascinated philosophers for thousands of years, but only recently have dreams been subjected to empirical research and scientific study. স্বপ্ন এই বিষয়টি কিন্তু হাজার বছর ধরে দার্শনিকদের ভাবিয়েছে, কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে যে গবেষণা, প্রায়োগিক যে গবেষণা, এম্পিরিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড সায়েন্টিফিক স্টাডি এবং বৈজ্ঞানিক যে অধ্যয়ন, সেটা কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়, এটা সাম্প্রতিক। Chances are that you have often found yourself puzzling over the content of a dream, or perhaps you have wondered why you dream at all. এবং you have often found yourself puzzling, যখন তুমি স্বপ্ন দেখো ও দ্য কন্টেন্ট, স্বপ্নের যে বিষয়বস্তু সেটা মাঝে মাঝে পাজলিং করে ফেলে। পাজলিং, হোয়াট ইজ পাজলিং হিয়ার? ইউ সে হিয়ার দিস ওয়ার্ড পাজলিং, হতবুদ্ধ হয়ে যাওয়া। হতবুদ্ধি আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করি না? আমাদেরকে স্বপ্নের বিষয়ে অনেক সময় হতবুদ্ধ করে দেয়, বিমূঢ় করে দেয়, কনফিউজড করে দেয়। ইটস পাজলিং ওভার দ্য কন্টেন্ট অফ এ ড্রিম। স্বপ্নের বিষয়বস্তু আমাদের কখনো আমরা বুঝে উঠতে পারি না আসলে কি কি দেখলাম। Or perhaps you have wondered why you dreams at all. এমনও হতে পারে যে তোমার মধ্যে এই প্রশ্নটি আসতে পারে যে আমি কেন স্বপ্ন দেখি? Why? First, let's start by answering a basic question. আমরা প্রথমে সেই প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজি। What is a dream? Actually, today's target is that. What is dream? এটা বোঝা স্বপ্নটা আসলে কি, এইটুকু আজকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই কিন্তু আমাদের পাঠের ফলাফলটা আমরা পজিটিভলি গ্রহণ করতে পারবো যে yes, I can understand. A dream can include any of the images, thoughts and emotions that are experienced during sleep. স্বপ্নে আমরা যা দেখি, যে ছবি বা যে ভাবনা বা যে আবেগ, সেটা কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ। আমরা বাস্তবে যা অভিজ্ঞতা লাভ করি তারই বহিঃপ্রকাশ কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আমরা স্বপ্নে দেখতে পাই। এমন জিনিস কিন্তু খুবই ঘুমন্ত অবস্থায় যে স্বপ্ন, সে স্বপ্নে আমরা খুব কমই বোধহয় পেয়েছি যেটার বাস্তবের সাথে আমরা মিল খুঁজে পাইনি। হয়তো সেটা বাস্তবে আমি ঘটাতে পারিনি, আমার ভেতরে সেটা ছিল, সেটা হলে ভালো হতো, সেরকম কিছুকে আমি আবার আমার ঘুমেই স্বপ্নে সেই স্বপ্নটা দেখতে পাচ্ছি। আমার যেটা বাস্তবে পূরণ হয়নি সেটাকে আমি পূরণ করে নিচ্ছি স্বপ্নে। এরকমই হয়ে যাচ্ছে। Dreams can be extraordinarily vivid or very vague. স্বপ্ন কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণ vivid or vague, স্পষ্ট, প্রাণবন্ত যেটাকে বলি vivid, কিংবা অস্পষ্ট vague হতে পারে। খুব সুস্পষ্ট হতে পারে একটা স্বপ্ন, ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি আমি, আবার বুঝতে পারছি না, এমনও হতে পারে। Filled with joyful emotions or frightening images.
সেটা হতে পারে খুব আনন্দ আবেগের কোনো ঘটনা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি আমি, অথবা হতে পারে ভয়ঙ্কর কোনো চিত্র দেখতে পাচ্ছি। ফোকাসড অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অ্যান্ড ক্লিয়ার অ্যান্ড কনফিউজিং। ফোকাসড হতে পারে, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল হতে পারে, স্পষ্ট, ফোকাসড, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, বোধগম্য হতে পারে আমাদের, আমি বুঝতে পারছি, অর আনক্লিয়ার অথবা অস্পষ্ট, আমি বুঝতেই পারছি না, কনফিউজিং, আমি বুঝতে পারছি না আসলে বিষয়টি কি নিয়ে আমি দেখছি। এমন হতে পারে স্বপ্ন ভাঙার পর আমি কিছুই বলতে পারছি না, আবার এমনও হতে পারে স্বপ্ন ভেঙে পুরোপুরি বর্ণনা দিতে পারছি। এমন হয় কিন্তু, তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো। নেক্সট, ওয়াই ডু উই ড্রিম? কেন আমরা স্বপ্ন দেখি? হোয়াট পারপাস ডু ড্রিম সার্ভ? এই স্বপ্ন আসলে কি দেয় আমাদের? While many theories have been proposed, no consensus has emerged. আসলে স্বপ্ন নিয়ে অনেক থিওরি হয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট রূপে কেউই বলতে পারেনি যে হ্যাঁ এটার জন্যই হচ্ছে স্বপ্ন, স্বপ্ন আমাদেরকে এই দেয় সেই দেয়। আমি কিন্তু সবই থিওরিটিক্যালি এসছে, কিন্তু এটা পুরোপুরি প্রমাণিত সত্য কিন্তু আজ পর্যন্ত হয়নি। Considering the time we spend in a dreaming state, the fact that researchers do not yet understand the purpose of dreams may seem baffling. এখন আমরা যখন স্বপ্নময় অবস্থা থাকি, সে সময়টা যদি বিবেচনা করা হয়, তাহলে যারা গবেষক তারা কিন্তু এখনো yet understand, তারা এখনো বুঝতে পারেনি the purpose of dreams, স্বপ্নের উদ্দেশ্য। may seem baffling, এটা কিন্তু সুস্পষ্ট নয়, এটা রিসার্চারও জানেন না যেটা কেন ঘটছে, এটাও হতে পারে সেটাও হতে পারে, এরকম নানা ধরনের অনুমানই কিন্তু ওনাদের মধ্য দিয়ে আসছে। However, it is important to consider that science is still unrevealing to exact purpose and function of sleep itself. Some researchers suggest that dreams serve no real purpose, while others believe that dreaming is essential to mental, emotional, and physical well-being. Science is still unraveling. বিজ্ঞান কিন্তু এখনো সেটা উন্মুক্ত করতে পারেনি যে এক্সাক্ট পারপাসটা আসলে কি, উদ্দেশ্যটা কি, and function of sleep itself, এবং ঘুমের সময় আসলে কি হয়, কি ঘটে, নানা ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে, কিন্তু একদম একেবারে এন্ডিংয়ে একবার ফিনিশিং কিন্তু আসা যায়নি, এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায়নি যে আসলে এটাই কারেক্ট, এরপর আর নতুন কিছু আবিষ্কার হবে না, এমন কিন্তু নয়। Some researchers suggest that dreams serve no real purpose, এবং কোনো গবেষক তো বলছেন যে বাস্তব উদ্দেশ্যের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন তো অনেক সময় এমনও হয় যে আমরা বাস্তবতার সাথে মিল দেখি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে খুবই সচেতনভাবে যে উদ্দেশ্য নিয়েই একটা স্বপ্ন দেখা যায়, সেটাকেই বাস্তবে রূপান্তর করা যায় এমন কিন্তু নয়। স্বপ্ন কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। স্বপ্ন কি আমাদের নিয়ন্ত্রণে? হ্যাঁ, দিবা স্বপ্ন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। আমরা যে স্বপ্নকে নিজের মতো গড়ি, সেই স্বপ্ন আমাদের নিয়ন্ত্রণে। ঘুমের মধ্যে আমরা যে স্বপ্ন দেখি সেটা কিন্তু আমাদের অবভিয়াসলি নিয়ন্ত্রণে নেই। While others believe that dreaming is, এখন কোনো গবেষক আছেন তারা এটা বিশ্বাস করেন যে মেন্টাল, ইমোশনাল এবং ফিজিক্যাল, আমাদের শারীরিক, মানসিক এবং আবেগিক যে জায়গা, সেটার জন্যই, সেটা ভালো থাকার জন্যই আমাদের স্বপ্ন প্রয়োজন। বলা হয় যে এটা আমাদের রিল্যাক্স করে। আমরা যে বাস্তবে করতে পারছি না, আমাদের যে অসহায়ত্ব আমরা দেখতে পাই, সেগুলো কিন্তু আমি স্বপ্নে পূরণ করে ফেলছি। আমি বাস্তবে হিরোইন হতে পারলাম না, আমি স্বপ্নে হিরোইন হয়ে গেলাম। আমি বাস্তবে রাজা হতে পারলাম না, আমি স্বপ্নে রাজা হয়ে গেলাম। এটা কিন্তু সম্ভব। মানে এটা এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি দেয়, ফিজিক্যাল, শারীরিক প্রশান্তিও দেয়। আমার যখন মন ভালো হবে, আমার শরীরটা এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে। যে যেমন মধুর স্বপ্নগুলো আমাদেরকে একটা মধুময় একটা জায়গায় নিয়ে যায়, যেটা আমাদেরকে মেন্টালি সতেজ করে ফেলে। তো আমরা আসলে স্বপ্ন নিয়ে নানা ধরনের থিওরিগুলো জানবো। সিগমন্ড ফ্রয়েড এবং অন্যান্য যে গবেষকরা আছেন যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন, তাদের বিষয়গুলো, বিশেষ করে যেগুলো তোমাদের টেক্সটে এসছে, আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের নেক্সট পার্টে আলোচনা করব। আজকে আমরা রিসার্চারদের যে চিন্তা সেগুলোতে যাব না, আজকে আমরা এইটুকুতে রাখবো যাতে করে তোমরা নিজেদের ভাবনাগুলো অবশ্যই ভাবতে পারো। আজকে যখন তুমি এই জায়গাটি পড়বে, যখনই তুমি আমার এই লেকচারটি, এই
টেক্সটটি পড়বে অবশ্যই নিজে নিজে চিন্তা করবে, কম্পেয়ার করার চেষ্টা করবে, তুমি কি ভাবো, তুমি স্বপ্নগুলো আসলে কেমন দেখো, সেখানে কোনো রং দেখতে পাও, রংগুলো কেমন হয়, সেটা কি তোমার তোমার যে স্বপ্নগুলো সেগুলো কি বাস্তবের সাথে কোনো মিল খুঁজে পাও, আসলে কেমন করে ঘটে, তুমি নিজেও ভাবো। সেই ভাবনা কিন্তু তোমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। তুমি গুগলে সার্চ করো, সার্চ করে তুমি দেখো যে কি কি ধরনের ভাবনা বিভিন্ন রিসার্চারদের কাছ থেকে এসেছেন, কি ধরনের মুভি তৈরি হয়েছে। আমি তোমাদের কিছু লিঙ্ক দিব, তোমরা ইউটিউবে যখন যাবে তখন ডিসক্রিপশন বক্সে সেই লিঙ্কগুলো পাবে এবং সেগুলো তোমাদেরকে হেল্প করবে যে তোমরা কোন লিঙ্কগুলোতে গিয়ে দেখবে। ওকে, আমরা একটু মূল্যায়নে যাই। আমরা যা পড়লাম সেটা একটু ইভালুয়েশন করলে যেটা হয় যে আমি আসলে কতটুকু বুঝতে পারলাম সেটা বোঝা হয়। যেহেতু এটা অনলাইন ক্লাস, আমি সরাসরি তোমাদের সে ইভালুয়েশনটা করতে পারবো না, আমি একটা স্যাম্পল দিব, সেটা অনুসারে তোমরা নিজেরা ডায়লগটা তৈরি করতে পারো। মেক এ ডায়লগ ডিসকাসিং দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন। তো এই প্রশ্নগুলোকে মাথায় রেখে তোমরা ডায়লগটা তৈরি করতে পারো। হোয়াট ইজ এ ড্রিম? ডু ইউ হ্যাভ এনি ড্রিমস? আমরা এতক্ষণ যা বললাম ঘুরে ফিরে সেগুলোই। ইজ এ ড্রিম রিয়েল অর আনরিয়েল? Is there any relation between dream and action? Who is a dreamer? Do you like a dreamer? Why? Why not? তুমি নিজস্ব যুক্তি, নিজস্ব চিন্তা ভাবনাও এখানে লাগিয়ে দাও, তাহলে তোমার একই সাথে ডায়ালগের মধ্য দিয়ে তোমার স্পিকিং স্কিলটা বাড়বে এবং রাইটিং স্কিল তো বটেই। So a sample of dialogue is given below. Try to hear. First student, hi friend, how are you? Second student, I'm fine. What about you? Yes, I'm also fine. Hey, can you say me what dream is? I think dream is one kind of images, thoughts and emotions we experience during sleep. Do you have any dream? Yes, I do. Like everyone, I also have dream. Is a dream always real or unreal? Dream is not always real. Sometimes it becomes unreal too. Is there any relation between dream and action? Yes, there is. Dream is what we experience during sleep, while action is what we apply practically. Who is a dreamer? A dreamer is one who dreams and experiences the disguised fulfillments of repressed wishes. You're right, but do you like a dreamer? Yes, I do. I like to dream and I like a dreamer. Why do you like a dreamer? A dreamer can express the unconscious and repressed wishes, desires, and thoughts. Thanks, Gia, to share your views about dreams. Thank you too. So this is a sample dialogue. Here you will find some answers. What's the relation between reality and dream? Here it's not in detail. এখানে যে স্যাম্পলটা দেখেছি এখানে খুব ডিটেলে যায়নি। তোমরা যখন রিয়েলি দুই বন্ধু বা বাসায় তুমি তোমার ভাই বোনের সাথেও কিন্তু যেতে পারো এ ধরনের ডিসকাশনে, এতে করে তোমাদের নিজেদের যে স্পিকিং স্কিলটা, ইংলিশ স্পিকিং স্কিলটা বেড়ে যাবে। সেখানে তুমি তোমার মতো করে স্বাধীনভাবে বলে যাও, তুমি স্বপ্ন নিয়ে কেউ ভাবো, বাস্তবতার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, এটা কি রিয়েল না, তুমি উন্মুক্ত আলোচনা করো নিজের মতো। এটা যে টেক্সট ভিত্তিকই হতে হবে এমন নয়, এটা জাস্ট একটা নমুনা। মনে রাখবে যা কিছু টেক্সটে আলোচনা হয় সবই কিন্তু তোমাকে কুয়ো থেকে সমুদ্র নিয়ে ফেলা। তুমি যাতে অগাধ সে বিশাল সমুদ্রে যেতে পারো, সেই ভাবনার রাজ্যে চলে যেতে পারো, তোমার জ্ঞানের রাজ্যে তুমি যেতে পারো। তোমাকে কিছুটা সূত্র ধরিয়ে দেয়া মাত্র তুমি কিন্তু তোমার মতো করে ভাববে, তুমি অনেকগুলো সোর্স থেকে তুমি জানবে, সাথে কিন্তু তোমার ভাবনাগুলোকে তুমি আরও ছড়িয়ে দিবে। Dear students, next summarization. So summarize the text on dreams, highlighting the following points. প্রায় সেম পয়েন্টগুলোই আমি বারবার এনেছি যাতে করে মূল বিষয়টি তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়। What is a dream? Why do you dream? কি স্বপ্ন? স্বপ্নটা আসলে কি? কেন আমরা স্বপ্ন দেখি? Does a dream have any meaning? স্বপ্নের কি কোনো অর্থ আসলে আছে? What are the benefits of dreaming? এবং এই স্বপ্নের বেনিফিটসটা কি, আসলে পজিটিভ সাইডগুলো কি, এটাতে কি লাভ হবে, কি লাভ হয়। Dream is a representation of unconscious wishes, thoughts and imagination. আমাদের অসচেতন, আমরা অবচেতনে, আমরা সচেতন না, সচেতনভাবে আমরা যা ভাবি,
আমরা কিন্তু সব কিছু প্রকাশ করি না। অনেক সময় অনেক কথা আছে, স্থানকাল পাত্রভেদে আমাদের বলতে হয়, আমাদের করতে হয়। আমরা যা ভাবি, আমরা যা বিশ্বাস করি, আমরা অনেক সময় বাস্তবে তার প্রকাশ ঘটাতে পারি না। আনকনশিয়াস মাইন্ডে কিন্তু সেগুলো থেকে যায়। সেই ইচ্ছাগুলো, সেই ভাবনাগুলো, সেই কল্পনার কিন্তু বহিঃপ্রকাশ ঘটে আমাদের স্বপ্নে। ড্রিম মে বি সুইট অর হরিবল। স্বপ্ন সুন্দর, মধুময় হতে পারে, আবার ভয়ঙ্কর হতে পারে। We have a dream as it leads to advancement of life. আমাদের আবার জীবনের অগ্রগতিতে আমরা এক ধরনের স্বপ্ন দেখি যে আমি এটা করব, আমি সেটা করব, আমি স্বপ্নে হিসেবে আমরা সেই মেঘের রাজ্যে, সেই দূর আকাশে চলে যেতে চাই। সেটা আমাদের হাতেই আছে। এটা আমরা আমাদের লাইফের অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা নানা ধরনের স্বপ্ন দেখি, সেটাও ড্রিম। ড্রিম ইজ মিনিংলেস। স্বপ্নটাকে যদি আমরা বলতে চাই, স্বপ্নটাকে, সেটা কিন্তু মিনিং কিন্তু আমরা পাবো না, ইটস মিনিংলেস। ইফ ইজ এ ডে ড্রিম, বিশেষ করে সেটা যদি হয় কোনো দিবা স্বপ্ন। বাট ড্রিম হ্যাজ অলসো এ রিয়েল পারপাস ইফ ইট ইজ রিলেটেড টু মেন্টাল, ইমোশনাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল ওয়েলবিং। কিন্তু আমাদের মানসিক, আমাদের আবেগিক, আমাদের শারীরিক ভালোর জন্য আমাদের যে স্বপ্ন, এটার কিন্তু একটা উদ্দেশ্য থাকে, রিয়েল পারপাস। এটা কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা এক ধরনের বেনিফিট পাই। দ্য মেইন বেনিফিট অফ ড্রিম, স্বপ্নের যে মেইন বেনিফিটটা, ইজ দ্যাট ইট প্রডিউসেস নিউ আইডিয়াস অ্যান্ড থটস ইন ব্রেন অ্যান্ড হেল্পস টু ক্লিন আপ ক্লাটার ফ্রম মাইন্ড। এবং আমাদের মন থেকে অপ্রয়োজনীয় অচ্ছুত অংশ বাদ দিয়ে আমাদের মনের নতুন স্বপ্নগুলো আমাদের নতুন ধরনের কোনো চিন্তার সূত্র ধরিয়ে দেয়, আমাদেরকে বিশাল কোনো চিন্তার রাজ্যে নিয়ে ফেলে, নতুন কোনো আলোর পথ দেখায়। এবং এটা কিন্তু স্বপ্নই করতে পারে। যে স্বপ্ন দেখে না, সে কখনো সে পথটা খুঁজেই পায় না। আমার মনে হয় সামারাইজেশনের মধ্য দিয়ে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়েছি। এবং তোমরা নিজেরাও সামারিটা লেখার চেষ্টা করবে নিজের মতো করে। সবসময় হুবহুই যে এটাকে ফলো করতে হবে এমন নয়। তুমি চেষ্টা করবে সিনোনিম ইউজ করতে, তোমার মতো করে তুমি সামারিটা লিখতে। দেন ইউর রাইটিং স্কিল উইল বি ডেভেলপড। Okay. Like every classes, though it's an online class, এটা যদি অনলাইন ক্লাস তোমাদের মনে হতে পারে যে ম্যাডাম কেন হোমওয়ার্ক দিচ্ছে, আসলে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা কাজ করেছি, হোমওয়ার্কের উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমরা ওই বিষয়টি নিয়ে নিজে বাসায় লেখার চেষ্টা করবে, অবশ্যই করবে সেটা। তখন তোমার কাছে বিষয়টি, তুমি নিজের কাছে ক্লিয়ার হবে যে তুমি আসলে কতটা বুঝতে পারছো, তুমি আসলে কতটা বুঝতে পেরেছো, তোমার কতটা বোধগম্য হয়েছে, এটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে। Write about some dreams that you want to make real. এমন কোন স্বপ্নগুলো লিখো যে স্বপ্নগুলো তুমি বাস্তবে চেয়েছিলে। একেবারে খোলা মনে, খোলা হাতে লিখো, যা খুশি। তুমি রাজা হতে চাও, তুমি প্রেসিডেন্ট হতে চাও, তুমি কি হতে চাও, তুমি কবি হতে চাও, তুমি আর্টিস্ট হতে চাও, অথবা এগুলোর কিছুই নয়, তুমি তোমার মতো হতে চাও, তুমি মুক্ত আকাশে পাখি হতে চাও, তাও লিখো, তবু লিখো। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, that's all for today, part 1. আমি খুব দু এক দিনের মধ্যেই তোমাদের নেক্সট ক্লাসটি দিব এবং সেখানে আমরা থিওরিগুলো নিয়ে, গবেষকদের যে চিন্তা ভাবনা, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তখন আমাদের এই স্বপ্ন নিয়ে বিষয়টি ধারণা আরও বেশি বিস্তৃত হবে। থ্যাংক ইউ ডিয়ার স্টুডেন্টস, স্টে সেফ, স্টে ওয়েল। দ্য ফিউচার belongs to those who believe in the beauty of their dream. Remind it. Okay, that's all for today. Thank you.